आपण माने शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। नमस्कार, मु अमजाद खान। श्रोता बंधु, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रयोजित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना उपरे आधारित कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान र 10म अध्याय रे आसंतु सुनिबा नाटक अभ्यास भ्रमण एवं अवकाश कार्यकलाप परिवेषण करिछंती रेडियो ढेंकानालर कलाकार माने। नमस्कार श्रोता बंधु, आपण समस्त को आमर विशेष कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर स्वाभिमान को स्वागत। समग्र देश रे 200 कम्युनिटी रेडियो माध्यम रे यह प्रसारित हेउछि। मु लक्ष्मी एवं भरत जेजे क्रमागत भाव में आपणक घरर वरिष्ठ तथा अन्य परिवार सदस्यंक निकट रे पहुँचुछु एवं वर्तमान आपण मध्य आमको अपेक्षा करबा आरंभ करछंती। आपणक फोन कॉल एवं मैसेज माध्यम रे आमे ए विषय रे जानिबाकू पाउछु। मु मध्य नैरोकास्टिंग रे आपणक सहित प्रत्यक्ष भाव रे कथावार्ता करी जानि पारुछि जे आपण एही कार्यक्रम को बहुत पसंद करूछंती। आज आमे 10म अध्याय रे आपणक सहित अछु। जे चला आमे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचनार पुनरावृत्ति करिबा। हाँ, निश्चय लक्ष्मी। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय द्वारा प्रायोजित एही कार्यक्रम रे आमे आपणଙ୍କୁ केंद्र सरकारक योजना विषय रे कहूछु एवं वृद्धावस्था सहित जड़ित अन्यान्य जरूरी सूचना एवं कार्यक्रम विषय रे आपणଙ୍କୁ अवगत कराई दिया जाउछि। एही परे गोटिए योजना हेउछि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। एही एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकंक पई विभिन्न सेवा एवं सहायता जोगाई थाए। वरिष्ठ नागरिकंक पई द्वितीय योजना हेउछि जातीय हेल्पलाइन नंबर 145667, जहाँकि वरिष्ठ नागरिक मानंकु सेमानंकर समस्या एवं आवश्यकता पई सहायता जोगाई थाए। तृतीय कार्यक्रम हेउछि जेरिएट्रिक केयर गिवर ट्रेनिंग। एही तालीम जत्न नेउथिबा व्यक्तिंकु वरिष्ठ नागरिकंक जत्न नेबा पई आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्रदान करिथाए। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन हेउछि चतुर्थ योजना। वरिष्ठ नागरिकंक पई अर्थनैतिक एवं सामाजिक सुरक्षा जोगाइबा पई उत्सर्गीकृत। आउ पंचम रे हेउछि राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जहाँकि वरिष्ठ नागरिक मानंकु आर्थिक सहायता प्रदान करिथाए। एहा सहित मोतियाबिंदु अस्त्रोपचार एवं वरिष्ठ नागरिक मानंकु दृष्टिशक्ति समस्या सकाशे सहायता प्रदान करिथाए। वरिष्ठ नागरिकंक पई संपूर्ण पुष्टिकर खाद्य एवं सशक्तिकरण, जहाँकि वरिष्ठ नागरिक मानंकु संपूर्ण पुष्टिकर खाद्य एवं स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा निश्चित करे। तेणु आपण रेडियो सुनुथांतु आउ आपणक परिवारर प्रत्येक सदस्यंक पई सूचना एवं मनोरंजन बहुत किछि अछि। आपण माने शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। ओ हो यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो 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 उठो चलो
इन जवानों से हम इन जवानों से कम नहीं है, हम इन जवानों से कम नहीं है। ये हमसे है, ये हमसे है, इनसे हम नहीं हैं, इनसे हम नहीं है। तो इनके भरम को बस आज तोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। बैठे हो क्यों तुम बन के अनाड़ी, बैठे हो क्यों तुम बन के अनाड़ी, कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी, कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी। पर खेलो खेलो ना ऐसे मैदान छोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। ये फैसला हमने कर लिया है, ये फैसला हमने कर लिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है। सर को उठाओ मत हाथ जोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। रेडियो ठिकाना। ଜେଜେ ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ କି? ନା ତ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ତ ଯାଅ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ହେଲେ ବି ଯାଅ। ଯେକୌଣସି ଜାଗା ମାନେ? ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ଅର୍ଥ ଯୁଆଡ଼େ ବି ହେଲେ ଯାଅ। ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତୁ ପାଗଳି ହେଇଗଲୁ କି? ତୁମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହଁ କାହିଁକି? ଆରେ ଆରେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେବ? ଯେଉଁଠିକି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବୟସରେ ମୁଁ କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ? ସିଧା ସିଧା କହ, ଏ ତୋ ଶଇତାନି ଦିମାଗରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇନାହଁ, ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଅ? ତୁ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତୁ ଅତି ଆପଣାର ଭରତ ଜେଜେକୁ ଘରୁ ଘୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛି। ତୁ ତୁ ମୋର ନାତୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି? ତୁମେ ମୋ ଜେଜେ ଭରତଟି? ଏବେ ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହ କଥା କ'ଣ, ନଚେତ୍ ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ ରହିବୁ। ସେ ଅମଙ୍ଗଳିଆ କଥା କୁହନି ଜେଜେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଶେଷ କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତୁମର ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଆଲବମ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଯେ ଏବେ ସେସବୁ ତୋ ଦିମାଗରେ ଚାଲିଛି? ଜେଜେ, ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନକୁ କିଛି ବି ଆସେନି। ଆରେ କେଉଁ ଫଟୋ? ଆରେ ସେଇ ଫଟୋ
ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରୁଛ। ଓହୋ, ସେଇ ଫଟୋ। ସେତେବେଳେ ମଉକା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାହା କରୁଥିଲି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାହାଡ଼ ବି ଚଢ଼ୁଥିଲ ନା? ଆରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଯୁବକ ଥିଲି, ଆଉ ସଉକ ବି ଥିଲା। ତେବେ ଏବେ କାହିଁ ସେସବୁ କରୁନ ଜେଜେ? ଆରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୋ ଦିମାଗ କାମ କରୁଛି ତ? କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କି? ଏହି ବୟସରେ ଯଦି ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ସିଧା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଯେ। ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛି? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କରିବା କଥା ହିଁ କହୁଛି। ସେଇ ଏକା କଥା ନା। ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ପରା। କ'ଣ ଜେଜେ, ମୁଁ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ? ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ତୁମେ ସେଦିନ ପୂଜା ପରେ ଆମକୁ କହୁଥିଲ ନା? କ'ଣ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ? କହୁନଥିଲ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି: ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୃହସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ହଁ, ତ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପରେ ଜଣେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ହଁ, ତ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିପରି ବିଧାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟଥା ଅତୀତରେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ନଥିଲେ କି? ତାଙ୍କର ବିପି ଉପରକୁ ଯାଉନଥିଲା କି? ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଜେଜେବାପା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ମୋ ଜେଜେମା ଭଳିଆ କଥାଟିଏ କହିଛୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବରିଷ୍ଠମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟରେ ରହିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ ନଦୀ, ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଏକଦମ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମଝିରେ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ବୁଝିଲୁ ନାତୁଣୀ, ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଠିକ୍ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁ କ'ଣ ତୋର କାମ ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯାଇପାରିବୁ? ଜେଜେ, ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆରେ ବାଃ, ଆମର କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଏହି ଯୋଜନାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଅତୀତରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଯାତ୍ରା କରିନଥିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ଆଗ୍ରହୀ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯାହାପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆବେଦନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲଟେରୀ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯିବ। ତାପରେ ତୁମ ପରି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ। ସତ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ଜେଜେ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ୟାମ ଏବେ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି କି? ହଁ, କହିପାରିବ। ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ମଜା ବି କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଗୀତ ଶିଖିକି ଆସୁଥିଲୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଲୋକଗୀତ ଜାଣିଥିବ। ହଁ, ଆଗରୁ ଗୀତ ସବୁ ମନେ ଥିଲା, ଏବେ କାହିଁ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଜେଜେ, ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ।
ମନେ ପଇଲା? ଶୁଣା 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 ମୁଁ ଟେବୁଲ ବଜାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ହଁ ହଁ ଶ୍ୟାମ, ହେଲେ ଏବେ ଟେବୁଲ ବଜାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଲୋକଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି, ଚାଲ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ସଜନୀରେ ତୋ ବିହୁନେ, ସଜନୀରେ ତୋ ବିହୁନେ ବୁଡ଼ିଲା ହଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ। ବହିଲାଣି ଅନା ସଖୀ ଝଞ୍ଜା ପବନ, ସଖୀରେ ଝଞ୍ଜା ପବନ ଅଠା ମାରି ଗଲା ତୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଜୀବନ। ଆରେ ବହିଲାଣି ଅନା ସଖୀ ଝଞ୍ଜା ପବନ, ସଖୀରେ ଝଞ୍ଜା ପବନ ଅଠା ମାରି ଗଲା ତୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଜୀବନ। ତୋ ବିନେ ପଖାଳ ଗୋ ଫାଟିଲା କପାଳ ଗୋ, ତୋ ବିନେ ପଖାଳ ଗୋ ଫାଟିଲା କପାଳ ଗୋ, ତୋରାଣୀ ସାଥିରେ ମିଶି, ତୋରାଣୀ ସାଥିରେ ମିଶି ହର ମୋ ତୃଷା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ। ସଙ୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ପିତା ସୁଖୁଆରାଣୀ, ତୋ ଲାଗି ନିଆରେ ସତୀ ଝାସ ଦେଲାଣି। ଆରେ ସଙ୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ପିତା ସୁଖୁଆରାଣୀ, ତୋ ଲାଗି ନିଆରେ ସତୀ ଝାସ ଦେଲାଣି। ପିଆଜ ଥରି ଡରେ ଛାଲ ଛିଡ଼ାଇ କରେ, ପିଆଜ ଥରି ଡରେ ଛାଲ ଛିଡ଼ାଇ ମରେ। ମରିଚ କହୁଛି ମୋତେ, ମରିଚ କହୁଛି ମୋତେ ତୋ ତୁଲେ ନିଶା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ। ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ବୁଝିଲ ଭରତ, ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲ ନା, ନହେଲେ ଏ ଗୀତ କେତେ ଯେ ବେସୁରା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ସେମିତି ବେସୁରା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେମିତି ତୁମେ ଟେବୁଲ ବଜାଅ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛ, ହେଲେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗୀତ ଗାଅ ଆଉ ବଜାଅ ବି। ଜାଣିଛୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୋ ଭରତ ଜେଜେଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଏତେ ସଉକ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏହା ଶୁଣି ଶୁଣି ଥକି ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ଆଉ ତୁମକୁ କାହାଣୀ ଲେଖିବାର ସଉକ ଥିଲା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କାହାଣୀ ତିଆରି କରି କହୁଥିଲ। ଆମ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦାନ୍ତ ତଳେ ଦବେଇକି ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଏବେ କାହିଁ ସେ ସାଙ୍ଗମେଳ, ଆଉ କାହିଁ ସେ ସଉକ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ତ ତାକୁ ଧରିନିଅ। ଏବେ ତ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ି ହାତରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଉକକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାଃ, ଆଜି କ'ଣ ନାତୁଣୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ସେ ମୋତେ ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କହୁଛି
ଆଉ ମୋର ସଉକ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣାଇଲ କେତେ ମଜା ଆସିଲା ନା ତୁମକୁ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଲା। ତ ଏବେ କାହିଁକି ତୁମର ସେ ସଉକକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ସବୁଦିନ ମଜା ନ କରିବା? ବୁଝିଲ ଭରତ, ତୁମ ନାତୁଣୀ ତୁମ ଘରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ବନାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ମନର କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଆମ ନାତୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯାଏ। ବୁଝିଲ ଶ୍ୟାମ ଜେଜେ, ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୟସ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ବୟସ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ତାହା ପୁଣି କ'ଣ? ହଁ, ତାହା ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଜର ସଉକ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ଜେଜେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣା ଶୁଣା ଶୁଣା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଁର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମର 2 ଜଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ କାମ ଜଣା? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ମିଛ କହିବାର କାମ ଜାଣେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ମିଛକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରିବା ଜାଣେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ଦୁହେଁ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଖେଳ ଖେଳିବାର ଦଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମର ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଉଭୟ ରାଜି ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ 400 ଓଟ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଓଟ ଜଳିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ପାଣିରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ? ଏହି ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। କଥାଟି ହେଉଛି, ସେ ଓଟମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଚୂନର ବସ୍ତା ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଚୂନ ଓଦା ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଲା ହୋଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ହମ୍ସ ଥିବାରୁ ସେ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଓଟମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଅଟକି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓଟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦରବାର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଏହା ମାନିଲେ ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ସାଥୀ କହିଲା, ହଜୁର, ଥରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ମାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଓସ୍ତ ଗଛର ଉଚ୍ଚ ଡାଳରୁ ପତ୍ର ଖାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚିଲେଇଲେ, ଏହା ଏକଦମ ମିଛ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ହଜୁର, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗଛଟି ଏକ ଶୁଖିଲା କୂଅ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାଖା ଭୂମିସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଛେଳି ସହଜରେ ଖାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି କହିଲା, ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଛୁଆ ମିଆଉ ମିଆଉ କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତୃତୀୟ ସାଥୀ କହିଲା, ହଁ, ଏହା ସତ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ବାଜପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦାଢ଼ିରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଏହା କଦାପି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏବେ ଦୁହେଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାରିକ କାଟି ତା ଦୋକାନ ପଛରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ବାରିକ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଏହି କୌଶଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରରେ କାମ ଦେବି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ବେକାର ଯାଏ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କୁହ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ କାହାଣୀକୁ ତ କାହାଣୀ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କଲି, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିବା ଏକ କୌଶଳ ବୋଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏ ତ କେବଳ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୋର ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏହା ଥିଲା ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୌଶଳକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ହଁ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ଘର ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60-65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗତକାଲି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାମୁଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବସି ଏକ ମନଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମନଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ତାହା ପୁଣି କ'ଣ? ସେ ଘରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲରୁ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜେଜେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ପରି ଭାବନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି YVDA ସଂସ୍ଥାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ବିପିନ ମହାନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଅବକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମଜାଦ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବାରୁ। ମୋର ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ କାଙ୍କଡ଼ପାଳରେ, ଗାଁରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି। ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ମୁଁ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରେନି, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଗୁଡାକ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ଜଣେ ଡିଜାଇନର ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଡିଜାଇନ କରିବା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଲେଖି ପାରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲଗ ଆକାରରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗା ହେଲା, ମାନେ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହଉ, ଯେମିତି ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଯାଇଥିଲି, ଯେତିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ବା ଯେତିକି ଟିକେ ଭିଡିଓ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡିକ ମୁଁ ବନଉଛି, ଘରେ ବସିକିରି ତାକୁ ଲେଖୁଛି, ତାକୁ ଭଏସ ଦଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ବନେଇ ପାରୁଛି। ଆଜିର ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଯୋଉଭଳି ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରୁଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକେସନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଲେଖା ଗୁଡା ଦେଖିଲି, ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହି ମିଳିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ତ ମୋର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ରେଡିଓରେ ଆଜି ତମ ସହିତ ଯୋଉ ରେଡିଓରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ କିଛି ବୟସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଚାଲ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ତାହା ତ ଆଗ ସ୍ଥିର କର। କୁଆଡ଼େ କ'ଣ? ଯୁଆଡ଼େ କହିବ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ଇଏ ହୁଇ ନା ବାତ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଆମେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଏମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ ନୂଆ କିଛି ସୂଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୌକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟଳ ବୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଅଭିମାନ। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ବହୁ ଉପାଦେୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଆସୋସିଏସନକୁ ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9439350459, ଫେସବୁକ୍ ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶୋଭା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ @ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।